સાથીઓ, હું મોહમ્મદ લાખા, સામાજિક કાર્યકર ભુજ ગુજરાતમાં કામ કરી રહ્યો છું. એક સામાજિક કાર્યકર તરીકે કચ્છ જિલ્લાના બન્ની વિસ્તારમાં હાલે જે ચિત્તા પ્રોજેક્ટ આવી રહ્યો છે, એ ચિત્તા પ્રોજેક્ટના કારણે લોકોમાં ઘણી બધી ગેરમાન્યતાઓ ફેલાયેલી છે અને એ ભય પણ હોઈ શકે અને સત્ય હકીકત પણ. સત્ય હકીકત હોવાનું વધારે અનુમાન છે, કારણ કે કચ્છ જિલ્લાની અંદર ખાસ કરીને અર્થક્વેક પછી, ભૂકંપ બાદ જે વિકાસ થયો અને વિકાસના જે સપનાઓ કચ્છ જિલ્લાને બતાવવામાં આવ્યા, એ વિકાસની અંદર જોવા જઈએ તો કચ્છના સ્થાનિક લોકોને આજ દિવસ સુધી કોઈ પણ પ્રકારની રોજગારી મળી નથી. લોકો रोजगार થી वंचित છે. ये थे कच्छ के सामाजिक कार्यकर मोहम्मद भाई लाखा. इनका पूरा वीडियो आगे है. कच्छ के बन्नी में चीता लाने का जो प्रोजेक्ट है उसको विकास का नाम दिया गया है. स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जब बन रहा था तब वहाँ के आदिवासियों को भी विकास का नाम दिया गया था और उनका विनाश कर दिया आदिवासियों का. वैसा ही बनारस के अंदर गंगा नदी में होली चलाते होली वालों को क्रूज लाने के वक्त बोला गया कि विकास हो जाएगा, लेकिन अभी वहाँ के होली वाले बेकार हो गए हैं. ज़्यादातर लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो क्रूज़ में ही घूमते हैं. होली वालों का धंधा बिल्कुल ख़त्म हो गया है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैच्यू. यहाँ जब ये स्टैच्यू बनाने की कामगिरी शुरू होने की थी, उसके पहले से आदिवासियों की ज़मीनें सरकार ने कब्जे कर लिए थी. आदिवासियों ने बहुत आंदोलन किए, बहुत रैलियाँ की, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया. मैं शुरुआत से यहाँ फोटोग्राफरी के लिए जाता था. आदिवासियों को कहा गया कि टूरिज़्म यहाँ बढ़ जाएगा, लोग आएंगे, आपके धंधे बढ़ जाएंगे. लेकिन यहाँ जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए वो सब बाहर के लोगों को ही दिए. आदिवासियों को रोजी रोटी के लिए बाहर ही निकलना पड़ा यहाँ से. अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बनारस की. 2014 में नरेंद्र मोदी बनारस से पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे थे. तब मैं इंडियन एक्सप्रेस तरफ से फ़ोटो कवरेज के लिए गया था. यह गंगा घाट का ये फ़ोटो है. पहले इस टाइप होड़ियाँ वहाँ चल रही थी. बाद में बनारस के गंगा घाट के विकास के नाम पे यहाँ बड़े बड़े क्रूज़ लाए गए, जिनका कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर गुजरात के अमुक पार्टियों को मिला. ये बड़े क्रूज़ आने से जो होड़ियाँ चलती थी गंगा नदी के अंदर, वो गरीब होड़ी वालों का धंधा ख़त्म हो गया. विकास के नाम पे बनारस के गरीब होड़ी वालों का विनाश हो गया. कच्छ के बन्नी विस्तार में केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है साउथ अफ्रीका से चीते लाके यहाँ बसाना. बन्नी विस्तार में पीढ़ी दर पीढ़ी मालधारी लोग रहते हैं. बन्नी विस्तार में मैं कच्छ मुस्लिम सिपा हॉस्पिटल ट्रस्ट के प्रमुख हाजी आदम भाई चाकी के साथ में बरसों पहले बहुत घुमा हूँ फोटोग्राफरी के लिए. ये विस्तार में चीते लाने से मालधारी समाज के पशुधन का क्या होगा, मालधारी लोगों का क्या होगा. मैं वाइल्ड लाइफ लवर हूँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरी भी बहुत करता हूँ, लेकिन इंसानों को हटा के वहाँ जानवर को बसाना ये कोई रिश्ते जायज़ है ही नहीं. सरकार को पहले मालधारी लोगों के पशुधन के बारे में विचारना चाहिए. उसके बाद में ही चीते लाने की बात करनी चाहिए. ज़्यादातर लोग चीते और दीपड़े को एक ही मानते हैं. दीपड़े के आँखों के आजू बाजू कुछ नहीं होता. जो डाबी बाजू फोटो है वो दीपड़े का है,
जमनी बाजू चीते का फोटो है। चीते की दोनों आंखों के नीचे ब्लैक लाइनें पड़ती है। એ લોકોની જમીનો કંપનીઓ અને સ્થાનિક લોકોએ એમને ગેરમાર્ગે દોરી અને એ જમીનો લોકોને અપાવી દીધી. ઉદ્યોગોએ જમીનો ઉપર કબજો કરી લીધો. આજે પવનચક્કી અને બીજા કેટલા બધા એવા ઉદ્યોગો જે આજે પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારોની અંદર કાર્યરત છે, એ લોકો સતત લોકોની અંદર ભય ફેલાવી રહ્યા છે, પોલીસ બળનો પ્રયોગ કરી રહ્યા છે અને લોકોને એમના ધંધા રોજગારથી વંચિત કરી, એમના મૂળ માલિકીના ધંધા રોજગારથી વંચિત કરીને મજૂરી કરવા માટે મજબૂર થઈ રહ્યા છે. લોકો ગામડામાંથી શહેર તરફ સ્થળાંતર કરી અને કાળી મજૂરી કરવા માટે મજબૂર થયા છે. ત્યારે ચિત્તા પ્રોજેક્ટના નામે જે સ્વપ્ન બતાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ટુરિઝમનો વિકાસ થશે, એ ટુરિઝમના વિકાસના નામે કચ્છની અંદર 500 હેક્ટર જેટલી જમીન ચિત્તા પ્રોજેક્ટ માટે જંગલ ખાતા દ્વારા એક્વાયર કરવામાં આવી છે. જે બન્ની પશ્ચિમના લોકો, ખાસ કરીને માલધારીઓ, જે દરેક વર્ગમાંથી આવે છે, એ વાત અલગ છે કે ત્યાં બહુમતી મુસ્લિમ સમાજની છે, પરંતુ એની સાથે જે સમાજો છે એ લોકો પણ માલધારી તરીકે ત્યાં વર્ષોથી વસવાટ કરી રહ્યા છે. અને એ માલધારીઓના મૂળ પ્રશ્નો જે છે, પ્રાથમિક સુવિધાઓની વાત છે, તો એ પ્રાથમિક સુવિધાઓ કોઈ પણ રીતે એમને અત્યાર સુધી આપવામાં નથી આવી. એ પોતાના જળ જમીન જંગલના અધિકાર માટે આજે પણ સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. ત્યારે 500 હેક્ટર જેટલી જમીન જંગલ ખાતા ખાખી વર્દીના જોરે ચિત્તા પ્રોજેક્ટ માટે એક્વાયર કરી રહ્યું છે. ત્યારે આ લોકો અસલામતી અનુભવી રહ્યા છે, આ લોકોમાં ભય ફેલાઈ રહ્યો છે. ચિત્તા પ્રોજેક્ટ માટે સ્થાનિક પ્રશાસને લોકોમાં સમજણ આપવા માટેના કોઈ જ પ્રયાસો કર્યા નથી અને લોકો એવું માની રહ્યા છે કે આ પ્રોજેક્ટના આવવાથી બન્ની પશ્ચિમના જે સ્થાનિક લોકો છે એમને નુકસાન જશે, એમના જાનવરોને નુકસાન જશે. આજે પણ જંગલ ખાતું ત્યાં મોટા પ્રમાણમાં ખાઈઓ ખોદી અને એમના લગભગ અત્યાર સુધીનો એક આંકડો એવો છે 100 જેટલી, જેને પ્રધાનમંત્રી શ્રી બન્નીની લાખેણી ભેંસ કહે છે, એ લાખેણી ભેંસોના મૃત્યુ થયેલા છે. જંગલ ખાતાએ એ બાબતે કોઈ જ કાર્યવાહી કરી નથી કે એ પ્રકારનું કોઈ જ વળતર ત્યાંના સ્થાનિક માલધારીઓને આપવામાં આવેલ નથી. કચ્છની અંદર વિકાસ બહુ મોટા પાયે થઈ રહ્યો છે. સોલાર પ્રોજેક્ટના નામે કચ્છના ખાવડા વિસ્તારમાં સૌથી મોટો, વિશ્વનો સૌથી મોટો સોલાર પ્રોજેક્ટ અત્યારે કાર્યરત છે. પરંતુ હું એમ પૂછવા માગું છું કે એ સોલાર પ્રોજેક્ટની અંદર સ્થાનિક કેટલા ટકા લોકો કામ કરી રહ્યા છે? એમના ઠેકેદાર બહારના છે, એમના મજૂરો બહારના છે. સ્થાનિક લોકો માત્ર કાળી મજૂરી કરવાના કામે રોકાયેલા છે, પાણી પહોંચાડવાના કામે રોકાયેલા છે. 501 ગામની અંદર 500 લોકો રહેતા હોય અને 500 લોકોની અંદર 25 લોકોનો વિકાસ થઈ ગયો હોય તો શું આપણે એને વિકાસ કહીશું? આ જ કચ્છ વિસ્તારની અંદર નળ સરોવર નામે એક જગ્યા છે, જેનો વિકાસ કરવા માટે સ્થાનિક સરકારે નિર્ણય કર્યો અને સ્થાનિક અખબારી માધ્યમ અને લોકો જ્યારે એનો વિરોધ કર્યો તો એ સંપૂર્ણપણે અત્યારે સ્ટોપ થઈ ગયું છે, એ બંધ થઈ ગયું. એ બાબતે કોઈ ચર્ચા નથી. તો એ નળ સરોવરનો વિકાસ જો અટકાવી શકાતો હોય તો બન્નીના લોકોનો વિકાસના નામે થઈ રહેલું આ શોષણ, બન્નીના લોકોના વિકાસના નામે થઈ રહેલી આ હેરાનગતિ અને એમને જે પ્રકારનો ભય છે એ ભય દૂર કરવા માટેના પ્રયત્નો કેમ નથી કરવામાં આવી રહ્યા? વિકાસના વિરોધી નથી અમે, પરંતુ લોકોના ભોગે જે વિકાસ થઈ રહ્યો છે, જે વિકાસના નામે લોકોને હેરાન કરવા, પરેશાન કરવામાં આવી રહ્યા છે, એ બાબતને ક્યારેય ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. બન્ની અસ્તિત્વ બચાવો અભિયાનના નામે ટૂંક સમયમાં આનો સખત વિરોધ કરવામાં આવશે અને જ્યાં સુધી પ્રશાસન સ્થાનિક લોકોને નહીં સાંભળે ત્યાં સુધી આ વિરોધ જારી રહેશે. જિંદાબાદ.